प्यारे मित्रों, आज एवी घटना घटी कि एक मारा मामाना दीकरा से ए इलेक्ट्रिकनी दुकान चलावे छे। त्यां मारे जवानुं थयुं। त्यां हूँ गयो तो 3 व्यक्ति दुकाननी अंदर बैठा था। हूँ सीताराम कर्या अने हूँ बैठो। एक मित्रए वात करी कि अमे रोज सत्संग करीए छीए, जे महापुरुषोए भजन गाया, जे वाणी करी ए वाणी उपर सत्संग करीए छीए। एनी आगळ एक बुक हती, एनी अंदर महापुरुषोना भजन हता। तो मारा मामाना दीकरा बोल्या कि मेहमान पण सत्संगी छे, एनी एक चेनल छे अने एमां ए सत्संग करे छे। तो एक मित्र बोल्या कि तो मेहमाननो आ सत्संग सांभळी। मने कीधुं कि मेहमान सत्संग करो, आज तमारो सत्संग सांभळी। मैंने कीधुं कि सत्संग जेने आपणे मानीए छीए सत्संग नथी, ए बकवास छे अने ए सत्संग करवाथी शक्तिनो नाश थाय। सत्संग करवानी वस्तु नथी। आपणे सत्संगना रूपमां बकवास करी अने शक्तिनो नाश करीए छीए। तो बधी व्यक्ति मारी सामु जोयुं। मैं एमने कीधुं कि आत्मा जेवी कोई वस्तु ज नथी, आत्मा ज नथी अने एने आपणे गोतवा निकळी, एनी खोजमां निकळी तो शक्तिनो नाश थाय नहीं तो शुं थाय? कि जे वस्तु नथी एनी गोतमां आपणे जाई तो हाथमां कांई आवतुं नथी अने अंते शक्तिनो नाश थाय छे। एक व्यक्ति ऊभी थई अने वही गई अने एक व्यक्तिए मने पूछ्युं कि सत्संग एटले शुं? तमे सत्संग कोने कहो छो, ए वात करो। तो मैं मित्र ने कीधुं कि तमारे कोई आदत से, कोई व्यसन से? तो ए मित्रे कीधुं कि हाँ, बीड़ी पीऊं छो, चा पीऊं छो। मैंने पूछ्યું कि बीड़ी पीवाथी शुं नुकसान थाय, ए खबर छे तमने? तो ए मित्रे कीधुं हाँ, कि बीड़ी पीवाथी फेफसा खराब थाय, उधरस आवे, कैंसर थाय तमाकू बीड़ीथी। ए सत्यनी तमने खबर छे, तो ए सत्यनो संग केम नथी करता? आध्यात्मिक मार्गनी अंदर आ 3 डगलानी यात्रा छे अने 4था डगले आ आनंदनी प्राप्ति थई जाय छे। दरेक क्षेत्रनी अंदर 3 नो महिमा छे। एमां प्रथम पहेला आ शरीर शुद्धिनी वात आवे, बीजी मन शुद्धिनी वात आवे अने तीजी भाव शुद्धिनी वात आवे। कि आ देह छे ए सत्यने पामवा माटे, सत्यनी प्राप्ति करवा माटेनुं साधन छे। ए शुद्ध होय, ए पवित्र होय तो आपणुं मन छे आपमेळे शुद्ध अने पवित्र बनी जाय छे। ज्यारे मन शुद्ध बने छे त्यारे जे आपणो भाव छे ए आपमेळे पवित्र बनी जाय छे, शुद्ध बनी जाय छे। अने ज्यारे शरीर शुद्ध, मन शुद्ध अने भाव शुद्ध थाय त्यारे आ आनंदनी प्राप्ति थाय छे, त्यारे आ सत्यनो संग थाय छे। मारा जीवननी एक सत्य घटना छे कि ज्यारे मैं नुकसानी करी अने खूब मथ्यो, ज्यारे कोई रस्तो न रह्यो, बधा ज मार्ग बंध थई गया, त्यारे आखरी निर्णय लेवानो हतो अने मैं स्वयं पोते आखरी निर्णय लेवा माटे हूँ बैठो अने आँख बंद करी अने बैठो थो। एनी उपर स्वयं साथे चर्चा करी रह्यो थो कि हवे आमां निर्णय शुं लेवो, आनो रस्तो शुं? त्यारे मने प्रथम एवो बोध थयो, सत्य साथेनो संग थयो कि आ शरीर शुद्ध हशे तो करोड़पति फरीने बनाशे। अने एक झटके में व्यसन ने छोड़ी दीधा, सवारनी सा पण छोड़ी दीधी कि जे हूँ गळहुतीमांथी जे मारुं व्यसन हतुं ए साने पण छोड़ी दीधी एक झटके। आ घटना हूँ पोते बतावुं एवुं नथी, कम से कम 10-12 हज़ार लोको जाणे छे मने बहु नजीक थी कि मारी अंदर जे घटना घटी
એ 10-12 હજાર લોકોને ખબર છે. એને સત્સંગ કહેવાય કે જ્યારે પ્રથમ ધર્મ આ શરીરનો ધર્મ છે. આપણે આ શરીરને શુદ્ધ ન રાખી શકીએ એ સત્સંગ કરવાના અધિકારી નથી. ગુરુ નાનકના જીવનની એક કથા છે કે એક ગામની અંદર જાય છે ગુરુ નાનક સાહેબ, અને એ આખું ગામ જ્ઞાનીઓનું ગામ છે, સૂફીઓનું ગામ છે. આખું ગામ સૂફીઓ રહેશે. સૂફીનો મતલબ થાય કે મુસ્લિમ સમાજ છે એની અંદર જે ફકીર બને, જે સાધુ બને, આપણી અંદર એની અંદર જે ફકીર બને એને સૂફી કહેવામાં આવે છે. અને મુસ્લિમનું ગામ હતું અને આખું ગામ સૂફીઓનું ગામ, આખું ગામ સાધુઓનું ગામ, આખું ગામ જ્ઞાનીઓનું ગામ. ત્યાં ગુરુ નાનકની પધરામણી થાય છે. અને જ્યારે જ્ઞાની લોકો ભેગા થાય છે, જ્યારે સંત મહાપુરુષો ભેગા થાય છે, ત્યારે એ લોકો શાનમાં વાત કરતા હોય છે. એટલે દરેક મહાપુરુષોએ આપણને શાનમાં સમજાવવાની કોશિશ કરી. જ્યારે એ સૂફીના ગામમાં ગુરુ નાનકની પધરામણી થઈ ત્યારે એ સૂફી લોકોએ એક દૂધનો ગ્લાસ ભરી અને ગુરુ નાનકને આપે છે. અને દૂધનો ગ્લાસ ફૂલ ભરેલો છે કે એમાં એક બૂંદ નાખી હોય તો પણ એની ઉપર આમાં આવે એમ નથી. અને સૂફીઓ ઈશારો કરે છે ગુરુ નાનકને કે અમારું ગામ આખું જ્ઞાનીઓનું ગામ છે, કે એમાં એક બૂંદ જ્ઞાનની સામે એમ નથી, આખું ગામ જ્ઞાની છે. ત્યારે ગુરુ નાનક જોવે છે અને એક વૃક્ષ, એક ફૂલ ઝાડને જોઈ અને એમાંથી ફૂલ તોડી અને દૂધના ગ્લાસની ઉપર મેકે છે, દૂધ માથે મેકે છે, અને એ ફૂલ દૂધની ઉપર તરે છે. અને એક ગ્લાસ પાછો સૂફીઓને અર્પણ કરે છે. અને ગુરુ નાનક ઈશારો કરે છે કે સત્યના સંગથી હળવાશ આવી જાય છે, સત્યના સંગથી વ્યક્તિ નિર્ભર થઈ જાય છે, એ હલકો થઈ જાય છે, એનામાં કોઈ વજન હોતું નથી. જ્યારે સત્યનો સંગ થાય ત્યારે આ ધરતી ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિ છે એ પણ છોડી દેશે. એટલો વ્યક્તિ હળવો થઈ જાય છે. એ પ્રથમ સત્યની અનુભૂતિ છે. અને ગુરુ નાનક ઈશારો કરી અને જ્ઞાનીઓને દૂધનો ગ્લાસ પાછો અર્પણ કરે છે. મારા જીવનની એક ઘટના બીજી તમને બતાવું કે આ 30 વર્ષ પહેલાની ઘટના છે. હું સુરત રહેતો અને જ્યારે પૈસા ખૂટી જાય ત્યારે એસિડિટી થઈ જાય અને ફેર સરવા મળે. જ્યારે પૈસા આવી જાય ત્યારે એકદમ શરીર હલકું થઈ જાય, એસિડિટી પણ ગાયબ થઈ જાય, કોઈ પણ જાતની બીમારી નહીં. અને જ્યારે પૈસા ખૂટે ત્યારે શરીરની અંદર અનેક પ્રકારની બીમારી આવી જાય. એ દરેક વ્યક્તિની અનુભવ હોય છે કે દરેક વ્યક્તિ કોઈ ને કોઈ પરિસ્થિતિમાંથી ગુજરેલું હોય છે. અને દરેકની અનુભૂતિ હોય છે કે જ્યારે ખરાબ પરિસ્થિતિની અંદર આપણે આવી તો આપણું શરીર વજનદાર થઈ જાય છે. આ શરીરની અંદર અનેક પ્રકારના રોગ થાય છે. અને જ્યારે અનાયસ આપણને પૈસા આવે, આપણને પૈસા મળી જાય ત્યારે આ શરીર એકદમ હલકું થઈ જાય છે. એ દરેકની અનુભૂતિ છે. સાંસારિક જીવનમાં, બાહરી જીવનની અંદર એવા 7 પાવર છે. આમાં પ્રથમ પાવર મની પાવર છે કે જે પૈસાનો પાવર છે. એ પ્રથમ છે. એવા 7 પાવરથી આપણે બાહરી જગતની અંદર જિંદગી જીવતા હોઈએ છીએ. જ્યારે સત્ય એ સુપર પાવર છે, એનાથી મોટો કોઈ આ બ્રહ્માંડની અંદર પાવર નથી. અને એની જ્યારે પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે આપણે એટલા હળવા થઈ જઈએ છીએ. એ આપણી પ્રથમ અનુભૂતિ હોય છે. અને એ અનુભૂતિ એ જ્યારે ઝલક મળે ત્યારે આપણે આધ્યાત્મિક યાત્રામાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. પણ આપણા જીવનની ઘટનાની અંદર, આપણા જીવનમાં જે કંઈ ઘટના ઘટે છે એની માથે હોશ હોય તો એ સત્યનો સંગ થાય છે, તો એ સત્સંગ થાય છે. નકર બેહોશીમાં જિંદગી પૂરી થઈ જાય છે. તો સત્સંગનો મતલબ પ્રથમ પહેલા આ દેહના ધર્મની વાત છે. આ દેહના ધર્મને સંભાળવાનો છે.
અને એની માથે હોશ રાખવાની છે. એ હોશ રાખવાથી સત્સંગની શરૂઆત થાય છે. એ વાત સાથે અસ્તુ. હરિઓમ તત્સત.